السلام علیکم۔ میں ہوں ماجد مقصود اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن کے ساتھ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے جو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی اپائنٹ ہوئے ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ اور دوسرے پروفیشنلز تھے، وہ بھی اپائنٹس ہو گئے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ کتنے لڑکے ہیں جو انجینئرس ہیں، اور ان کی کتنی سیٹیں ہر ڈسٹرکٹس میں بچنی ہیں۔ دیکھیں، بات کرنے سے پہلے ایک بار آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ آپ جتنی سبسکرپشن کریں گے اتنا ہماری جو آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی، اور جب تک لوگوں کو پہنچے گی تو آپ کے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس پہ کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس آپ کے ڈسٹرکٹ میں 8,000 سیٹیں بھی ہیں، لیٹ سے 5,000 8,000 جتنی بھی سیٹیں ہیں آپ کے پاس، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس جو 10% تو کہیں بھی نہیں جاتا، ویسے زیادہ ہیں لیکن 10% ٹیچر جن کو آرڈرس ملے ہیں وہ یہ آرڈرس چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ابھی جو پروموشنل کمیشن سے وہ بھی ابھی ریسٹور ہو گئی ہے تقریباً۔ اب کمیشنز بھی اپنے امتحان لیں گی، بہت سارے کمیشنز والے بچے بھی پھنسے ہوئے ہیں، زیادہ تر بچے آپ کے پاس انجینئرس ہیں، تقریباً سارے بچوں کو جابس ہو جائے گی۔ اور جو کمیشنز والے بچے ہیں وہ کمیشنز میں کچھ نہ کچھ تو ہر ڈسٹرکٹ میں کوالیفائی ضرور کریں گے، بھلے کتنی بھی سفارش ہو۔ ابھی انہوں نے کچھ رولس ریگولیشن تھوڑی سی چینج کی ہے، ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے، سو ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 10% بھی آپ کے پاس ہیں، 25% سے زیادہ لوگ جو اوور کوالیفائڈ ہیں، in a way we can say کہ they are the overqualified, they are not qualified for the primary teachers like they are the engineers. انجینئر زیادہ تر جاب میں چلے جائیں گے، جب ان کو کوئی اور جاب ملے گی تو وہ جاب چھوڑ جائیں گے، تو یہ سیٹ ویکنٹ ہوگی۔ اگر آپ 5% تو 500 سیٹیں تو کہیں نہیں گئی 5,000 سیٹوں پہ، اور اگر 8,000 ہے تو 800 سیٹیں اور ہوں گی جو آپ کی نکلیں گی۔ ہاں، اب آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا بچہ دو دو جابس کر رہا ہے۔ یہ 2 سال تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہاں پر ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، سیکرٹری کے پاس پورا ڈیٹا نہیں مل رہا کہ کتنی سیٹیں ہیں، تو ڈیٹا مینجمنٹ تو ہمارے اداروں میں ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کتنے بچے ہیں جن کو جابس ملی ہے اور دو دو جابس وہ کر رہے ہیں، ایک دم اس کی آپ کمپلین کریں۔ یہ ابھی دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو یہ جابس چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ جابس وارے میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اب آپ سوچیں کہ جس کی 33-34 ہزار پہ تنخواہ ہے، اور جس کو 50 یا 1 لاکھ روپے کماتا ہے، یا جو 50 سے 1 لاکھ روپے جس کی اور سیلری میں جاب مل جاتی ہے، وہ کیوں یہ جاب کرے گا؟ کس لیے کرے گا؟ ایک انجینئر بچہ ہے جس نے کوئی میران یونیورسٹی یا کسی اور پروفیشنل یونیورسٹی سے بی ای کی ہوئی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے جاب دی ہوئی ہے، وہ کیوں کرے گا یہ جاب؟ کس لیے کرے گا؟ اس کے پاس جب تک جاب نہیں ہے، آپ کا کمیشن بند تھا تو اس نے اپلائی کیا، اور وہ کمیشنز کی تیاری اس کی تھی تو وہ کوالیفائی کر گیا، تو وہ ٹیچر اس کو تو صرف آپ یہ جو 2 مہینے 3 مہینے جو تنخواہ ملے گی، وہ کہیں نہ کہیں بھاگ جائے گا، اور جاب میں بھی نہیں جائے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ بچوں کو نہیں پڑھائے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، کیونکہ ایجوکیشنسٹ نہیں تھے جنہوں نے یہ پالیسی جو ریکروٹمنٹ بنائی ہے نا، وہ دے ول ناٹ آئی مین دا اسپیشلی دا ایجوکیشنسٹ۔ تو اب کیا ہوگا؟ بہت سارے بچے چھوڑ جائیں گے، اور پڑھانے کا ویسے بھی اگر آپ کے پاس پیٹرول جگ، اگر آپ کے پاس کوئی 300 روپے لیٹر ہو گیا جولائی تک، تو آپ سوچیں کہ آپ ایک بندے کا جس کا خرچہ، اگر وہ سٹی میں ہے تو الگ بات ہے، لیکن سٹی سے باہر جائے گا 20 یا 10 یا 15 یا 20 کلومیٹر، یا اس سے آگے یا بیانڈ، مطلب جتنا بھی وہ جائے گا، تو اس کا 30,000 پہ یا اس کے قریب کے خرچے سے تو کم خرچہ نہیں آئے گا، اگر یہ 300 روپے کا لیٹر بن جاتا ہے۔ اور یہ پیٹرول امکان ہے کہ یہ 300 تک جائے گا، 300 تک اوپر بھی جائے گا۔ تو آپ سوچیں، جب آپ کے 25 سے 30 ہزار پہ آپ کا خرچہ آ جائے گا کھانے کے ساتھ، تو آپ کیوں ایک بندے کا، تو آپ کیوں اس طرح کی جاب کریں گے؟ آپ ظاہر سی بات ہے وہ جاب کو ٹھڈا ماریں گے، بولیں گے یار کیا ضرورت ہے۔ ہاں، یہ پوری کوشش کریں گے جو مطلب ہے کہ آپ کو
5,000 पे जब तक ये जॉब चलती जाए, क्योंकि एक दफा जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट की, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। निकालना इसलिए मुश्किल होता है, तो सिस्टम में तो सारे ये ऐसे लोग हैं ना भरे हुए, जो कहते हैं कि माल आना चाहिए और 2 नंबर काम होना चाहिए। जब 2 नंबर काम होगा तो माल आएगा ना। तो कोई ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश नहीं करता, इसलिए नहीं करता, भले वो गलत काम करे लेकिन पैसे दे रहा है। मुझे अगर 5,000 पे वो देगा तो मैं कोशिश करूंगा कि यार इसको किसी तरह प्रोटेक्ट करूँ, ये जो 5,000 मुझे मिल रहे हैं तो ये मिलते रहे। तो इसी तरह इनको 5,000 10,000 वो देता रहेगा। जॉब तो करेगा वो जब तक उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होती। उनको पता है, टीचर्स बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पहले मीडिया में थे, अब थोड़ा सा सिलसिला कम हुआ है। तो जब हम लोगों ने कंपेन स्टार्ट की थी उसके घोस्ट टीचर के खिलाफ, तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे उस वक्त, पेचो साहब, उसने कहा था कि हमारे पास 40% टीचर्स ऐसे हैं जो घोस्ट हैं। तो 40% इज हेल ऑफ, आई मीन द नंबर। तो ये सारे के सारे मीडिया में लोग थे और बहुत सारे इदारों में जो दो 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 जॉब करते थे। अब भी ऐसा होगा। अब भी, क्योंकि इनको जितने को जो हाईली क्वालिफाइड है उनको आपने पीएचडी पे रखा है और उसको आपने भेज भी दिया है किसी और जगह, या ऐसी जगह जो आपको पता है कि यहाँ स्कूल तो चलना ही नहीं है, तो आपने उधर रखा हुआ है, तो वो करते रहेंगे। लेकिन काम आपका है। जब आपको पता चले आपके कलीग्स अगर इंजीनियर्स हैं, अगर इवन कोई डॉक्टर है, मैंने सुना है कुछ डॉक्टर्स भी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो उनको पता है कि ना जॉब पैसे तो मिलते रहते हैं ना, जब तक पढ़ते रहेंगे तो 2 दिन जाएंगे, 2 दिन कभी किसी को पैसे दे देंगे तो पैसे मिलते रहेंगे जितने दिन मिले। किसी को एक दफा भी अगर 30-35,000 मिल जाते हैं ना, तो ठीक है, वो पैसे वैसे बहुत साल, बहुत तकरीबन बहुत महीने नहीं मिलेंगे। उसके बाद जाकर मिलेंगे तो इकट्ठे भी मिल जाएंगे, कोई 4-5 लाख रुपए तो उसको वैसे मिल जाएंगे जब तक आपकी रेगुलर ड्यूटी। जब तक रेगुलर आपकी तनख्वाह नहीं होगी, मैं तो उसको रेगुलर नहीं मानता। मैं तो उसको जस्टिफाइड समझता हूँ कि वो जॉब पे नहीं जाए। क्योंकि जॉब पे बंदा तनख्वाह के लिए जाता है ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। और आप कोई 30,000 रुपये को डेली भर के, महीने में भर के आप जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, तो ये नहीं होने वाला। तो मैं आपसे सिर्फ ये बात एक दफा दोबारा कहना चाहता हूँ कि कीप योर आई ऑन दोज पीपल हु आर ओवर क्वालिफाइड, स्पेशली इंजीनियर्स, एमबीएस, एंड माइट हैव डन द कमीशन। तो ऐसे लोगों को आप एकदम आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि ये कब भाग रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज की कि सारे तो नहीं भाग सकेंगे कि सबको जॉब मिलनी भी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी जॉब्स नहीं है, ग्रोथ रेट बहुत कम है, तो इतनी जॉब्स तो क्रिएट ही नहीं होती। लेकिन अगर 25 से 30% ऐसे लोग हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं, तो आप समझे कि 10% तो भागे ही भागेगा। 10% तो कहीं भी नहीं गया। अगर 10% भाग गया तो ऐसे समझे कि अगर 8,000 जॉब है तो 800 जॉब तो दूसरी निकलने निकलनी है, अगर आपने सही कोशिश की। और ये जैसे ही आर्डर्स खत्म होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको जॉब मिल रही, किसी को दूसरी जॉब मिली, तीसरी जॉब मिली, कहीं चला गया, किसने छोड़ दी, कोई नहीं आ रहा। ये आपका काम है। और क्योंकि आपको एक एडवांटेज ये है कि 2 साल तक ये करेंगे अपना रिक्रूटमेंट। और 2 साल में जैसे भी आपको पता चले कि जिसके पास अच्छी जॉब हो गई है, और ये वॉलेंटरली मैं आपको बता दूं, कोई नहीं छोड़ेगा। ये पाकिस्तान है और स्पेशली सिंध है। तो यहाँ पे तो ये छोड़ने वाली कोई कहानी नहीं होगी कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई है तो अब मैं ये टीचिंग की क्योंकि इंटेंशन भी नहीं है जॉब का। मोस्ट ऑफ द बच्चों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ बच्चों की ये इंटेंशन नहीं है कि मैं जाके पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। उनकी इंटेंशन ये है कि ये तनख्वाह मिलेगी, तो जाहिर सी बात है अब सिस्टम में जिस तरह चलते हैं इस तरह चलते जाएंगे और इससे गुजारा होगा। तालीम वालीम का जैसे आपको पता है ना कि ऐसी कोई प्रायोरिटी भी नहीं है। प्रायोरिटी होती तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी में इतने फ्लॉस नहीं होते। आपको पता है ना कि ये 70,000 टीचर्स अभी पंजाब में अपॉइंट हुए हैं, वो तो कोई डिले नहीं हुई, एकदम भर्ती हो गए। यहाँ पे ये 50,000 के अभी 18-19 हजार इन्होंने भर्ती किए हैं, इनको 1.5 साल हो चला है। तो ये आप समझे कि इनकी कोई प्रायोरिटी शरारटी नहीं है, ये अपना काम करना चाहते हैं। और खासकर जब तक ये मिनिस्टर है तो ये अपना काम करता रहेगा, माल बनाता रहेगा। जाहिर सी बात है इलेक्शन भी जीतनी है ना, आपको पता चला होगा कि 5-5 हजार पे वोट बिका है वहां पे। तो पैसे ये आप ही के टीचर्स के और उनके और ट्रेनिंग्स के, फर्नीचर्स के और बच्चों के ही तो पैसे थे। और बाकी जो हेरिटेज का पैसा, जो इंस्टीट्यूशन हमारे तबाह बर्बाद हो गए वहां से करप्शन करके, वो पैसे देकर इन्होंने इलेक्शन जीता है। तो अब इतना बड़ा उनको जब इलेक्शन जीते हैं और फिर बॉस के पास जाते हैं कि हमने इलेक्शन जीत लिए, तो वो उनके तो वैसे ही चाहिए हो जाते हैं। 2 मिनिस्ट्री क्या 3 मिनिस्ट्री भी मिल सकती है। तो बी वेरी केयर। ये होगा कि
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनको 2 जॉब होंगी उनको भी ये सिस्टम सपोर्ट करेगा, लेकिन ये आपका काम है। आप इन बच्चों को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं और कंप्लेन करते हैं। आपका भाई हो तब भी कंप्लेंट करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन पे कंप्रोमाइज नहीं करना। और अगर आप नहीं कर सकते तो दिस चैनल इज फॉर यू, एंड फ्रॉम यू ऑल। अगर आप किसी चीज को पब्लिक नहीं कर सकते तो जस्ट सेंड मी इंफॉर्मेशन विद सम एविडेंस, आई विल पब्लिक दैट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। और अगर कोई कंप्रोमाइज होती है कहीं, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी आवाज और बात पहुंचेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीलॉग, जिसको उम्मीद है हम करते हैं कि आपका ताउन हमारे साथ जारी रहेगा। थैंक यू।